क्लास 7th लैसन नंबर 3 रिवाइज करना अज असी इनू चंगी तरह रिवाइज कर लियो क्योंकि इस लैसन का टैसट मैं तुहाडा शाम नूं लैना टैसट ग्रुप च भेज दूँगी 3 तो 4 मैं 8वीं दी प्रॉब्लम्स देखनियां मैथ दियां उस तो बाद तुहानूं टैसट भेजूँगी। लैसन नंबर 3 का नाम है रेशिया तो कपड़े तक। तुसीं 6वीं जमात च भी ये लैसन कीता सीगा बड़े वधिया तरीके नाल और उहदे विच तुसीं देखिया सी कि रेशिया तो धागा किवें बनदा और धागे तो कपड़ा किवें तैयार हुंदा। पहला प्रश्न है शायद तुसीं नर्सरी जमात विच हेठ लिखियां सतरां पढ़ियां होणगियां। ये पोइम आ तुसीं सारिआं ने पढ़ी आ आउंदी भी होनी तुहानूं। ऊड़ा भाग है बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। सैकेंड है मैरी हैड अ लिटल लैम हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। ये जिहड़ियां उपर 17 दित्तियां होईयां इन्हां दे आधार ते तुसीं प्रश्नां दे आंसर देने ने। फर्स्ट क्वेश्चन है इन्हां लाइनां दे आधार ते प्रश्न पूछे गए आ। ब्लैक शीप जाने कि जिन्हों पंजाबी च काली भेड़ कहंदे आ उहदे किहड़े भागां विच उन हुंदी है। जिहड़ी काली भेड़ आ उहदी जिहड़ी सारी चमड़ी हुंदी आ ओह वालां नाल ढकी हुंदी आ और उन्हां वालां तो ही सानूं उन प्राप्त हुंदी आ। भेड़ दी चमड़ी दे वालां नूं उन कहंदे हन। तुसीं एवें भी लिख सकदे हो पर यह ज़्यादा वधिया जे तुसीं लिखो कि काली भेड़ दी चमड़ी वालां नाल ढकी हुंदी है उन्हां वालां तो सानूं उन प्राप्त हुंदी है। सैकेंड क्वेश्चन है लेले यानी कि लैम जिन्होंने इंग्लिश लैम कहंदे आ दे सफेद रोमां तो की भाव है। सफेद रोम की ने ये पोइम दे विच सफेद रोम जिहड़े ने वो असल दे विच सफेद यानी कि चिट्टे रंग दे वाल ने जिन्हां दी तुलना बर्फ नाल कीती आ कि वो इन्ने चिट्टे आ जिवें बर्फ होवे। थर्ड अगला सैकेंड क्वेश्चन आ उहदे पहले दे 2 पार्ट सी हो गए। सही उत्तर चुनो रेशम दा कीड़ा लार्वा है जां कैटरपिलर। पहली ऑप्शन च है लार्वा दूसरी च कैटरपिलर। इहदियां अगों ऑप्शन दसियां होईयां ने सिर्फ लार्वा है मतलब सिर्फ ऊड़ा है सिर्फ ऐड़ा है कैटरपिलर है जां दोनों ही है और थर्ड विच जां दोनों नहीं हैं। बच्चिओ जिहड़ा रेशम दा कीड़ा ना उहदे लार्वे दा दूसरा नाम ही कैटरपिलर है। ये इक्को ही चीज़ आ इस करके ऊड़ा ते ऐड़ा असीं दोनों ते टिक लगावांगे। नैक्सट क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों किस तो उन प्राप्त नहीं हुंदी। याक तो भी उन प्राप्त हुंदी आ ऊठ तो भी बकरी तो भी संघने वालां वाला कुत्ता जिहड़ा इहदे तो उन प्राप्त नहीं हुंदी क्योंकि इहदे वालां दी ओह क्वालिटी नहीं हुंदी जिहदे तो उन बनाई जा सके। प्रश्न नंबर 4 है हेठ लिखिया ते नोट लिखो जां इन्हां शब्दां दा अर्थ दसो। नंबर 1 पालण नंबर 2 उन कटाई नंबर 3 रेशम कीट पालण। पालण की हुंदा जंतुआं दी देखभाल करना उन्हां नूं भोजन देना उन्हां नूं आवास प्रदान करना। आवास मतलब उन्हां नूं रहण दी जगह देना उन्हूं कहंदे पालना। उन कटाई उन देण वाले जानवरां जां जंतुआं दी चमड़ी तो उन नूं अलग करना उन्हूं कहंदे उन कटाई। रेशम कीट पालण की है रेशम प्राप्त करन लई रेशम दे कीड़िਆਂ ਨੂੰ पालना रेशम कीट पालण कहाउंदा है। पंजवां प्रश्न है उन दे संसाधन दे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ क्रम ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ क्रम 'ਚ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭੇਡ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਮਾਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਛਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ ਰੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੰਗਾਈ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਤਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े के जीवन चक्कर दियां ਉਹ अवस्थावां ਦੇ चित्र बनाओ जो सीधे रूप च रेशम के उत्पादन नाल संबंधित हैं। वैसे ये डायग्राम जिहड़ी है तुहाडी बुक दे विच दित्ती हुई आ प्रश्न च नहीं हैगी इहदे विच रेशम के कीड़े दियां सारियां अवस्थावां ने ध्यान नाल देखो। पहली नर दी है दूसरी मादे दी है तीसरी आंडियां दी है चौथी कीड़े दी पंजवीं ककून है। पंजवीं और छेवीं दोनों दे विच ककून दिखाया होया ककून के अंदर रेशम का कीड़ा किवें वड्डा हुंदा वो दस्सिया होया। पहली है नर ते मादे दी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਦਾ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਜਾਂ ਲਾਰਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਲਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਵਰਗੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਕੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਕੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਰਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਕੂਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਕੂਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਕਕੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਤੰਤੂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਲਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਕੀਟ ਪਾਲਣ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਆ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਤੂਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉਹ ਸਹਿਤੂਤ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪੌਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਣਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਾਲਮ ਮਿਲਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ 'ਚ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਅਭਿਮਾਰਜਨ। ਅਭਿਮਾਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਉੱਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਯਾਕ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉੱਨ। ਉੱਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤੂ ਆ ਇੱਕ। ਕਕੂਨ ਕੀ ਆ? ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਵੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਾਰਤਿਤ ਉੱਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਭਿਮਾਰਜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਭਿਮਾਰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਤੂ ਰੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ਮ। ਰੇਸ਼ਮ ਜੰਤੂ ਰੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਤੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤੂ ਰੇਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਸਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੈਟਰਪਿਲਰ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਜਾਂ ਲਾਰਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਣ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸਨ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਹੁਣ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਂਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਵਾ ਜਾਂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਕੂਨ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਹੈ ਬਾਲਗ। ਬਾਲਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।